پکاروں گی میں بابا کو گلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو گلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا برادر، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا برادر اب آئے ہو بابا. بابا گھرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے غیرے نہر پر جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. آخری رات سکینہ کی، آخری رات سکینہ کی. ہائے 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 ہائے، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی. ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا. کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائے بابا، مرنے
سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، ہائے بابا، بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، زندہ کی اندھیروں میں سلا کیوں نہیں دیتے بابا، مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے، میں لوری سنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، بابا کو رونے والے، سینے پہ سونے والی سکینہ گزر گئی، سکینہ گزر گئی، محمد محمد سلام لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، الذي لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فله الحمد متواترا متسقا، ومتواليا مستوثقا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، જે દેશ અને قومમાં જવાનો મહેનતુ હોય, એક્ટિવ હોય અને સાથે સાથે ઈમાની અને તકવા રાખવાવાળા પણ હોય તો એ દેશ અને કોમ બહુ જ આગળ વધે છે. કોઈ પણ વસ્તુની અંદર એ લોકોને નિષ્ફળતા નથી મળતી, પણ એનાથી ઉલટું અગર કોઈ કોમ અને દેશની અંદર જવાનો આળસુ હોય અને સીધા રાસ્તામાંથી ભટકી ગયા હોય, ફક્ત મોજ મજા અને ऐशो इशरतમાં માનતા હોય તો એ કોમ ક્યારે પણ આગળ વધતી નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી છે આ કોમ, ખાસ કરીને પેરિસની અંદર હું જોઉં છું આપણા જવાનો બહુ જ મહેનતુ છે, બહુ જ આગળ વધીને કામ કરે છે. મશિયાની અંદર હોય, દુઆઓની અંદર હોય, ઝિયારતની અંદર હોય, વોલેન્ટિયર્સના કામની અંદર હોય, મદ્રસાની અંદર હોય, આગળ વધીને કોમની ખિદમત કરે છે. આ એક નિશાની છે કે આ કોમ જે છે હંમેશા આગળ વધતી રહેશે. આજની મજલિસની અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ મારા અઝીઝો જવાનોના બારામાં ઇસ્લામ શું ભલામણ કરે છે અને આપણો દીન જવાનોને શું મર્તબો આપ્યો છે એના બારામાં તમારી સમક્ષ અમુક વાતો પેશ કરવા માંગુ છું. કારણ કે હું જોઈ રહ્યો છું કે મારી નજરની સામે જવાનો વધારે છે. નથી કહેતો કે આ મજલિસની અંદર હું બુઝુર્ગોની સમક્ષ વાત નથી કરતો, નહીં, પણ એ બુઝુર્ગ પણ જે લોકોનો દિલ જવાન હોય, જે લોકોના વિચારો જવાન હોય તો એ લોકો માટે પણ આ મજલિસ છે. જવાની જે છે એ મગજ ઉપર, માઇન્ડ ઉપર દારોમદાર રાખે છે. इंसान घणी वक्त अगर जवान पण होय पण अगर ए आळसू થઈ જાય અને મોજ મજામાં પડી જાય તો એ જવાન પણ બુઢો ગણાય છે. પણ એ બુઢો અને ઝઈફ અને બુઝુર્ગ માણસ કે જેના વિચારો જવાન હોય અને હંમેશા તે પોતાના દિલની અંદર, માઇન્ડની અંદર ઉમંગ રાખતો હોય, નવી વસ્તુ કરવા માટેની તડપ રાખતો હોય તો એ इंसान પણ જવાન છે. કુરાન મજીદની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જવાનને બહુ જ મોટો મર્તબો આપ્યો છે. જેવી રીતે તમે જોશો કે સૂરે રૂમની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જિંદગીના જે લેવલ્સ છે, જે તબક્કાઓ છે એના બારામાં ઇરશાદ ફરમાવે છે અને કહે છે કે અલ્લાહુ અલ્લઝી ખલકકુમ મિન ધુઅફિન, કે જે અલ્લાહ છે કે જે તમને ખલક કર્યો ધુઅફની સાથે, કે જ્યારે બચ્ચો પેદા થાય છે ત્યારે વીક હોય છે, ઝઈફ હોય છે, મોઢામાં દાંત પણ હોતા નથી, દરેક વસ્તુ કમજોર હોય છે, હાથ કમજોર હોય છે, પગ કમજોર હોય છે અને તે બીજા ઉપર, પોતાના મા બાપ ઉપર આધારિત હોય છે. ખાવાની અંદર, પીવાની અંદર ચાલી પણ નથી શકતો, કામ નથી કરી શકતો. ઝુફની હાલતમાં અલ્લાહે તે બચ્ચાને પેદા કરેલ છે. આ એક અલ્લાહનો મોજિઝ, અલ્લાહની નિશાની છે. પણ તમે જોશો કે અમુક વર્ષ પછી જે બચ્ચો જ્યારે પેદા થયો 3 કિલોનો હતો, 4 કિલોનો હતો, 5 કિલોનો હતો, અમુક વર્ષો પછી તે બચ્ચો મોટો થાય છે, ચાલવા માંડે છે, વિચાર કરવા માંડે છે, સ્કૂલમાં જાય છે અને પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે સુમ્મા જઅલા મિન બાદ ધુઅફિન કુવ્વા, અને ધુઅફ પછી, વીકનેસ પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એ બચ્ચાને કુવત આપે છે, તાકાત આપે છે, પાવર આપે છે અને તે જવાનીનો સમય હોય છે. અને જવાનીના સમયની અંદર એ મચ્યોર થઈ જાય છે, એનું શરીર જે છે પાકું થઈ જાય છે, એનું મગજ જે છે પાકું થઈ જાય છે અને તે પોતાના બારામાં, પોતાના મુસ્તકબલના બારામાં, પોતાના ફેમિલીના બારામાં
પોતાના મા બાપના બારામાં, પોતાના બચ્ચાના બારામાં વિચાર કરતો થઈ જાય છે. કે જે આયતનો મિસ્દાક અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એ જવાનના બારામાં આવી રીતે ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જવાન જ્યારે મેચ્યોર થઈ જાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે જવાનીની એ હાલતમાં પહોંચી જાય છે કે જેની અંદર તે આવી રીતે વિચારો રાખે છે મગજની અંદર, કે જેમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇરશાદ ફરમાવે છે કે એ જવાન પછી કહે છે કે કાલા રબ્બી, એ મારા રબ, અવઝિ'ની અન અશકુર નિ'મતક અલ્લતી અન'અમતા અલૈયા વ અલા વાલિદૈયા. એક દરજ્જા સુધી પહોંચી જાય છે કે દરેક હાલતની અંદર તે અલ્લાહનો શુક્રિયા અદા કરે છે કે અલ્લાહ તું મને તૌફીક આપ કે હંમેશા હું તારો શુક્રિયા જ અદા કરતો રહું એ નિ'મતો ઉપર કે જે તમે મને આપ્યું છે અને જે મારા વાલિદૈનને આપ્યું છે. એ થેન્કફુલ ઇન્સાન બની જાય છે, ગ્રેટફુલ ઇન્સાન બની જાય છે, શુક્રગુજાર ઇન્સાન બની જાય છે. અને પછી વઅન અઅમલ સાલિહાન તરલ્લાહ, એ જવાન હોય છે કે જે પોતાના મકસદને સમજી ગયો હોય છે અને હંમેશા એ જ અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે છે કે અલ્લાહ તું મને જે તાકાત આપી છે, હવે હું જવાન થઈ ગયો છું, પહેલા જ્યારે જન્મ્યો ત્યારે દઈફ હતો, વીક હતો, મારી પાસે તાકાત નથી, પણ હવે મારી પાસે જ્યારે તાકાત આવી ગઈ છે, મેચ્યોરિટી જ્યારે આવી ગઈ છે, બુલુગ જ્યારે આવી ગયું છે, તું હવે મને એ તૌફીક આપ એ અમલ સાલિહ કરવાની કે જેનાથી તું રાજી થઈ જાય. એ જવાન જ્યારે મોટો થાય છે અને સીધા રસ્તા ઉપર હોય છે ત્યારે આવી રીતે વિચાર કરતો હોય છે કે એવા અમલ કરું કે જેનાથી તું રાજી થઈ જાય. વો અસ્લિહ લી ફી ધુરિયતી. અને પછી તે જવાન ફક્ત પોતાના જ બારામાં વિચાર નથી કરતો, એ મચૂર ઈમાની મુત્તકી જવાન જે હોય છે પોતાના જ બારામાં વિચાર નથી કરતો, ફ્યુચરના બારામાં વિચાર કરે છે. 25 વર્ષ પછી શું થશે, 50 વર્ષ પછી શું થશે, અને કહે છે અસ્લિહ લી મિન ધુરિયતી, અને મારા પછી પણ એક એવા જનરેશનને પેદા કર કે જે રિફોર્મ્ડ હોય, જે મુસ્લિહ હોય, સારા કામ કરવા વાળા હોય, સલાહ કરવા વાળા હોય. મારી ધુરિયતમાં પણ, મારી ફેમિલીમાં પણ, મારા બચ્ચાઓની અંદર પણ નેક બચ્ચાને તું પેદા કર. અને ઇન્ની તુબતુ ઇલૈકા, અને એ પરવરદિગાર આલમ હું હંમેશા તૌબા કરું છું. અને ખબર છે ઇકરાર કરે છે ગુનાહનો, એનાથી ગુનાહ થઈ જાય છે, પણ તરત જ પછી તૌબા કરે છે અને પછી કહે છે ઇન્ની મિનલ મુસ્લિમીન, કે હું મારા સરને તારા દરબારમાં ઝુકાવી દીધો છું, મુસલમાનમાંથી છું. આ છે જવાન. અને પછી આ જવાની પછી કુરાન મજીદ કહે છે સુમ્મા મિન બાદ કુવતિન ઝુફા વ શૈબા. આ જવાની જ્યારે હાલી જાય છે, ચાલી જાય છે, ત્યારે પછી પાછોથી ઇન્સાન કે જે જવાન હતો, તાકાત હતી, ભરપૂર જવાની અને ઉમંગ હતી, એ પાછોથી વળી દઈફ થઈ જાય છે, બુઢો થઈ જાય છે અને તાકાત ચાલી જાય છે. યખલુકુલ્લાહુ મા યશા. અને આવી રીતે છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જેમ ચાહે છે આપણને પેદા કરે છે. તો મતલબ કે જવાનીનો તે સમય હોય છે કે જેની અંદર કુરાન મજીદની અંદર કહેવામાં આવે છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જવાનોને એ તાકાત આપે છે. એની રૂહાની તાકાત પણ મજબૂત હોય છે, શરીરની તાકાત પણ મજબૂત હોય છે, અને સાથે સાથે એના મગજની અને વિચાર કરવાની શક્તિ પણ મજબૂત હોય છે. આ છે જવાનની નિશાની કુરાન મજીદના મિસ્દાકમાં. પછી આગળ વધીને લુકમાન, ગઈકાલે આપણે લુકમાનની વાત કરી કે કુરાન મજીદની અંદર સૂરે લુકમાન છે, કે સૂરે લુકમાનની અંદર લુકમાન જે છે પોતાના ફરજંદને હંમેશા વાદો નસીહત કરતા હતા. તો એ વાદો નસીહતની અંદર એક હદીસ મશહૂર છે કે જે તમારી સમક્ષ પેશ કરવા માંગુ છું કે લુકમાન પોતાના જવાન ફરજંદને શું નસીહત આપે છે. તો લુકમાન એક વખતે પોતાના જવાન ફરજંદને કહે છે કે યા બુનૈયા, ay મારા ફરજંદ, અન્નકા સતુસઅલુ ગદન ઇઝા વકફતા બૈના યદય અલ્લાહ અઝ્ઝ વજલ અન અરબા. ay મારા ફરજંદ, ખ્યાલમાં રહે કે આવતીકાલે જ્યારે તો અલ્લાહ તાઆલાના સામે ઊભો રહીશ કયામતના દિવસે, તો 4 વસ્તુના બારામાં તને સવાલ કરવામાં આવશે. 4 વસ્તુના બારામાં તને સવાલ કરવામાં આવશે. એ કઈ 4 વસ્તુ છે જેના બારામાં આપણને સવાલ કરવામાં આવશે કે જ્યારે આપણે મરી જશું? તો લુકમાન પોતાના ફરજંદને, જવાન ફરજંદને સમજાવે છે કે બેટા સાંભળ, પહેલી વસ્તુ શબાબુકા ફીમા અબલૈતા, કે અલ્લાહ જે પહેલો સવાલ કરશે કે તારી જવાની જે મેં તને આપી હતી કેવી રીતે તે પસાર કરી. પહેલો સવાલ જવાનીના બારામાં. કારણ કે જવાની છે કે જેની અંદર દરેક જાતની તાકાત અને કુવત એની અંદર હોય છે. હવે એ તાકાતને કેવી રીતે તે ઇસ્તેમાલ કરે છે જરૂરી છે. દાખલા તરીકે ઇન્સાન પાસે પૈસા હોય તો પૈસા એક તાકાત છે, તો એ પૈસાને કેવી રીતે ઇસ્તેમાલ કરે છે. ટાઈમ જે આપણી પાસે છે એક તાકાત છે, એ ટાઈમ આપણે કેવી રીતે પસાર કરીએ છીએ, કેવી રીતે ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ.
તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જવાનીના બારામાં સવાલ કરશે કે એ તાકાત તમે મોજ મજાની અંદર ફક્ત ऐशो इशरतની અંદર પોતાના ડિઝાયર્સ અને ખ્વાહિશાતને પૂરા કરવાની અંદર જ તમે ઇસ્તેમાલ કર્યા કે અલ્લાહની રાહમાં પણ તમે કાંઈ કર્યું? એ સવાલ કરવામાં આવશે. પછી બીજી વસ્તુ વ ઉમરિકા ફીમા અફનૈતા, અને પછી તમારી આખી જિંદગી તમે કેવી રીતે પસાર કરી, આખી જિંદગીના બારામાં અલ્લાહ તાઆલા સવાલ કરશે. પણ સૌથી પ્રથમ જવાનીના બારામાં તો એ સમજાવે છે કે જવાની જે છે ઇન્સાન માટે બહુ જરૂરી વખત છે. વમાલુકા ફીમા અફનૈતા વમિમ્મા અક્તસબત, અને તમારા માલના બારામાં સવાલ કરવામાં આવશે કે કેવી રીતે તમે એ માલનો ઇક્તિસાબ કર્યો, માલને કેવી રીતે કમાવ્યું, અને પછી એ માલને વફીમા અનફક્તા, ચોથી વસ્તુ કે માલને તમે કેવી રીતે ઇન્ફાક કર્યું. તો આ હદીસ ઉપરથી લુકમાન અલૈહિસ્સલામની એ સાફ વાઝિહ થાય છે કે જવાની જે છે બહુ જરૂરી વસ્તુ છે કે જેના ઉપર આપણને આમ જ પસાર ન કરવું જોઈએ. અને પછી તમે જોશો કે તારીખમાં અને ખાસ કરીને ઇસ્લામી તારીખની અંદર જવાનોએ બહુ જ મોટો રોલ ભજવ્યો હતો. मैं बाबा को गला मारे